Hello everyone. In today's lecture, we will start with our new chapter, that is posology. Okay, so first I will explain you what is meant by posology. Okay. In that, posology is a Greek word which is derived from two words, that is posos and logos. So posos means how much. Okay, posos is a Greek word and its English meaning is how much. The next one is a logos. Logos, it means science. Okay, posos means how much and logos means science. So posology is a branch of medical science which deals with dose or quantity of drugs which can be administered to a patient to get the desired pharmacological action. Okay, so posology is nothing but it is a branch of medical science in which we will study, or it deals with how much dose or quantity of drug which can be administered to a patient to get the desired pharmacological action. ओके, पोसॉलॉजी म्हणजे काय किंवा पोसॉलॉजी मध्ये आपण काय स्टडी करतो? इट इज रिलेटेड विथ द हाऊ मच क्वांटिटी ऑफ ड्रग और हाऊ मच डोस ऑफ ड्रग इज गिवन टू द पेशंट. पेशंटला डिफरंट ड्रगचे डोसेस किती दिले पाहिजेत जेणेकरून आपल्याला त्यातून डिझायर्ड फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन मिळू शकते. हे आपण कशामध्ये स्टडी करतो? तर पोसॉलॉजीमध्ये. ओके, तर प्रत्येक ड्रगचा डिफरंट डोसेस असतात. अगेन डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ पेशंट और कंडिशन्स ऑफ द पेशंट. प्रत्येक ड्रगचा डोस हा सुद्धा प्रत्येक पेशंटनुसार बदलतो. ओके, दॅट इज चाइल्ड डोस वेगळा असतो किंवा अडल्ट डोस वेगळा असतो. तर हे जे काही डोस कॅल्क्युलेशन आहे ते कशामध्ये आपण करतो? तर अंडर द पोसॉलॉजी. ओके, बाय यूजिंग डिफरंट फॉर्म्युलाज, by considering the different factors which may affect on the dose of drug. Okay, so considering all those things, we calculate how much dose of drug or how much quantity of the drug is given to the patient. Okay, so different ड्रगचे किती डोसेस किंवा किती क्वांटिटीज पेशंटना दिल्या जातात किंवा त्याचं कॅल्क्युलेशन कशा प्रकारे केलं जातं हे आपण अंडर द पोसॉलॉजी स्टडी करतो. Okay, so the word posology is derived from the Greek words, that is posos meaning how much and logos meaning science. Okay, then the posology is a branch of medical science which deals with dose or quantity of drugs which can be administered to a patient to get the desired pharmacological actions. Again, the dose of a drug cannot be fixed rigidly because there are so many factors which influences the doses of drugs. ओके, ठराविक एका ड्रगचा रिजिड किंवा कायमस्वरूपी असा फिक्स डोस नसतो, तर तो डिपेंडिंग ऑन द डिफरंट फॅक्टर्स लाईक एज, जेंडर, देन अदर फिजिओलॉजिकल कंडिशन्स, बॉडी वेट, रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन, ह्या डिफरंट फॅक्टर्सनुसार प्रत्येक ड्रगचा डोस हा चेंज होतो. सो दिस फॅक्टर्स आर एज, अगेन कंडिशन ऑफ द पेशंट, सिव्हिअरिटी ऑफ द डिसीज, टॉलरन्सेस, बोथ द नॅचरल अँड ॲक्वायर्ड, अगेन आयडिओसिन्क्रेसी, देन रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन, फॉर्म्युलेशन यूज, dose interaction and rate of elimination. Depending on all these factors, प्रत्येक पेशंटसाठी ड्रगचा डोस हा चेंज होतो. ओके,
तर हा डोस कसा कॅल्क्युलेट केला जातो तो आपण पुढे बघूया. Again, there are some small definition which are related to the dosing of drug. So first one is a posology. It is a pharmacological study of drug dosage and the study of dosage quantity and the prescription. हे आपण अंडर पोसॉलॉजी स्टडी करतो. Then next one is usual recommended dose. Okay, so what is mean by usual recommended dose? It is the amount of drug that will ordinarily produce the effect for what is intended. Usual recommended dose means what? It is a quantity of drug or it is a dose of drug that produces the intended effect. त्या पेशंटला जो काही इफेक्ट हवा आहे किंवा जी काही फार्माकोलॉजिकल थेराप्युटिक ॲक्शन हवी आहे ती ज्या क्वांटिटीमुळे प्रोड्यूस केली जाते त्या क्वांटिटीला आपण काय म्हणतो ड्रग्सच्या? इट इज अ युज्युअल रिकमेंडेड डोस. तो त्या ड्रग्सचा युज्युअल रिकमेंडेड डोस झाला. म्हणजेच काय, त्या तितक्या अमाऊंट ऑफ डोसने किंवा त्या तितक्या अमाऊंट ऑफ ड्रगने आपल्याला पाहिजे असलेला इंटेंडेड इफेक्ट त्या पेशंटमध्ये मिळतो आहे. ओके, दॅट इज युज्युअल रिकमेंडेड डोस. फॉर एक्झाम्पल आपण जसं की पॅरासिटामॉलचे डिफरंट डोसेस बघतो. ओके, सो युज्युअल रिकमेंडेड डोस ऑफ पॅरासिटामॉल इज अ 500 mg फॉर द अडल्ट्स. अगेन इट डिफर्स इन द चाइल्ड, दॅट इज इट इज 125 mg और 250 mg ॲज पर द रिक्वायरमेंट. जो काही आपल्याला इंटेंडेड इफेक्ट हवा आहे त्याप्रमाणे ती जी काही क्वांटिटी आपण यूज करतो ड्रगची त्याला आपण म्हणतो युज्युअल रिकमेंडेड डोस. देन नेक्स्ट वन इज द मिनिमम डोस. Minimum dose is the smallest dose of the drug that produces therapeutic effect. ओके, सो कमीत कमी किती क्वांटिटी यूज केली आपण तर आपल्याला डिझायर्ड थेराप्युटिक ॲक्शन मिळते. तर ती जी काही क्वांटिटी असते त्याला आपण काय म्हणतो? मिनिमम डोस. The next one is a maximum dose. It is the largest dose that can safely administer. Okay, maximum dose means what? It is the largest dose that can be safely administered. For example, particular drug that is acetaminophen it is available as a 10 mg tablet, but that particular patient requires more amount of drug to produce a normal therapeutic action, so that we can administer more 5 mg to that patient, but that given more amount of drug will not produces any toxic effect to the patient. Okay, जर का ॲसिटोअमिनोफेन ही जी काही ड्रग आहे त्याची 10 mg ची टॅबलेट आपल्याकडे अवेलेबल आहे, पण त्या पेशंटला डिझायर्ड थेराप्युटिक ॲक्शन मिळण्यासाठी 15 mg ची गरज आहे. ओके, तर आपण एक्स्ट्रा 5 mg दॅट इज डॉक्टर्स त्यांना एक्स्ट्रा 5 mg ड्रग प्रिस्क्राईब करू शकतात, पण ते जे काही एक्स्ट्रा 5 mg ड्रग प्रिस्क्राईब केलं आहे त्याने त्या पेशंटवरती कोणताही टॉक्झिक इफेक्ट झाला नाही पाहिजे, पण आपल्याला हवी असलेली थेराप्युटिक ॲक्शन मिळाली पाहिजे. ओके, सो दॅट इज नोन ॲज मॅक्झिमम डोस. जास्तीत जास्त आपण किती डोस देऊ शकतो ॲज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ पेशंट, पण त्याने कोणताही टॉक्झिक इफेक्ट प्रोड्यूस केला नाही पाहिजे, त्याला आपण म्हणतो मॅक्झिमम डोस. देन नेक्स्ट वन इज अ टॉक्झिक डोस. टॉक्झिक डोस इज द अमाउंट ऑफ ड्रग that cause harmful effect. Okay, युज्युअल रिकमेंडेड डोसपेक्षा किंवा मॅक्झिमम डोसपेक्षा जास्त अमाऊंट जर का एखाद्या ड्रगची घेतली गेली तर काय होणार, त्यापासून आपल्याला टॉक्झिक इफेक्ट किंवा ॲडवर्स इफेक्ट मिळण्याची शक्यता असते.
तर त्याला आपण काय म्हणतो, इट इज द टॉक्सिक डोस. Then next one is a lethal dose. Lethal dose means amount of substance that will cause death. ओके, ठराविक एका क्वांटिटीपेक्षा जास्त ड्रग जर का ॲडमिनिस्टर केलं गेलं तर त्यातून डेथ होण्याची शक्यता असते आणि त्या अमाऊंट ऑफ ड्रगला आपण काय म्हणतो, दॅट इज लिथल डोस विच कॉजेस डेथ इन द पेशंट. Then next one is the single dose. Single dose is to be taken at one time. एका वेळेला आपण जी काही क्वांटिटी ड्रगची घेतो त्याला आपण काय म्हणतो, सिंगल डोस. अगेन डेली डोस, इट इज द अमाऊंट टू बी टेकन इन अ 24 hour पिरियड. 24 तासामध्ये जी काही अमाऊंट घेतली जाते त्याला आपण म्हणतो डेली डोस. ओके, और डेली रिकमेंडेड डोस. फॉर एग्जाम्पल, इफ सिपिक्झिम 200 mg tablet is taken 2 times a day, then its single dose is 200 mg, but that 200 mg tablet is taken twice a day, so its daily dose is 400 mg. ओके, दोनदा आपण जी काही अमाऊंट घेतली आहे त्याला एकत्रितपणे आपण त्याचा डेली डोस असं म्हणतो, दॅट इज 400 mg. Then next one is the maintenance dose. Maintenance dose is the amount to be taken to maintain the therapeutic effective dose. Okay, when we take a drug, then the concentration of drug in the bloodstream rises, and at a particular level, that drug shows a desired therapeutic action. Okay, so ज्या कॉन्सन्ट्रेशनला ते थेरॅप्युटिक ॲक्शन दाखवतोय तीच लेवल किंवा तेच कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला मेंटेन करायचं आहे बाय गिविंग द सेकंड डोस ऑफ द ड्रग. ओके, सो तो जो काही सेकंड डोस दिला जातो त्याला आपण म्हणतो इट इज अ मेंटेनन्स डोस विच मेंटेन द इफेक्टिव्ह थेरॅप्युटिक कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इन अवर बॉडी. ते जे काही कॉन्सन्ट्रेशन अचीव केलं जातं फर्स्ट डोसमध्ये तेच पुढे मेंटेन केलं जातं बाय गिविंग अ स्मॉल अमाऊंट ऑफ ड्रग बाय डिफरंट टाईम इंटरवल्स. आणि ती जी कॉन्स्टंट लेवल मेंटेन करण्यासाठी आपण डोस देतो त्याला म्हणतो मेंटेनन्स डोस. और इट इज द और मेंटेनन्स डोस इज द mg per hour of the drug administered equal to the rate of elimination at the steady state. ज्या अमाऊंटमध्ये ड्रग एलिमिनेट होत आहे त्याच अमाऊंटमध्ये सुद्धा आपण ड्रग पुन्हा ॲडमिनिस्टर करू शकतो टू मेंटेन द कॉन्स्टंट लेवल ऑफ द ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम. द नेक्स्ट वन इज द लोडिंग डोस. लोडिंग डोस इज द फर्स्ट डोस गिवन टू अचीव द मेंटेनन्स ड्रग लेवल क्विकली. ओके, लोडिंग डोस म्हणजे काय, जो काही मेंटेनन्स डोस आपल्याला अचीव करायचा आहे त्यासाठी आपण जो काही फर्स्ट डोस देतो त्याला म्हणतो लोडिंग डोस. ओके, ॲक्च्युली आपण आत्तापर्यंत जे काही ह्या टर्म्स सर्व बघितल्या दीज आर आउट ऑफ सिलॅबस. हे आपल्या सिलॅबसमध्ये ह्या डेफिनेशन्स इन्क्लूड केलेल्या नाही आहेत, पण जस्ट तुमच्या इन्फॉर्मेशनसाठी हे एक्सप्लेन केलं आहे मी इथे. ओके, व्हॉट इज सिंगल डोस, व्हॉट इज डेली डोस, व्हॉट इज रिकमेंडेड डोस, व्हॉट इज टॉक्सिक डोस और व्हॉट इज लिथल डोस. ओके, सो ह्या जस्ट तुम्हाला टर्म माहिती असल्या पाहिजेत एवढ्यासाठीच मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलात. सो नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट ऑफ द चॅप्टर दॅट इज फॅक्टर्स इन्फ्लुएन्सिंग द डोस. Okay, which are the different factors which affect on the dose of the drug? Why a single drug is available in the different doses? एकच ड्रग हे आपल्याला डिफरंट डोसेसमध्ये का अवेलेबल असतं, कारण त्याच्यावरती असे काही फॅक्टर्स अफेक्ट करतात जेणेकरून आपल्याला ड्रगची क्वांटिटी कमी जास्त करावीच लागते.
to achieve a desired therapeutic action. Otherwise, it may not produce a desired therapeutic action, or it may produce toxic effect to the some persons. बरोबर आहे. सो हे होऊ नये किंवा आपल्याला डिझायर्ड ॲक्शन मिळावी एवढ्यासाठी आपण काय करतोय, डिफरंट फॅक्टर्स कन्सिडर केले जातात आणि डिफरंट एजनुसार, डिफरंट बॉडी कंडिशननुसार किंवा रिक्वायरमेंटनुसार ड्रगचे डिफरंट डोसेस कॅल्क्युलेट केले जातात टू अचीव अ डिझायर्ड थेराप्युटिक ॲक्शन इन अ पर्टिक्युलर पेशंट. एखाद्या पेशंटला जेवढी ॲक्शन हवी आहे तितकीच ती मिळवण्यासाठी किंवा तितकीच ती इफेक्ट ड्रग देण्यासाठी आपण काय करतो आहे, ड्रगचे डोसेस ॲज पर रिक्वायरमेंट कॅल्क्युलेट करतो आहे. सो आता हे असे कोणते फॅक्टर्स आहेत की जे ड्रगच्या डोसचं कॅल्क्युलेशन करत असताना आपल्याला कन्सिडर केले पाहिजेत. ओके, सो द ऑप्टिमम डोस ऑफ अ ड्रग विच प्रोड्युसेस द डिझायर्ड थेराप्युटिक इफेक्ट varies from person to person because every individual varies both in the degree and character of the response produced by the drug. Due to these reasons, the dosage of official preparations of drugs are expressed in the form of range which gives the therapeutic effect. Okay, so these are some factors which affects on the doses of the drug, that is age, then sex, body weight, route of administration, time of administration, environmental factors, emotional factors, presence of disease, accumulation, additive effect, synergism, antagonism, idiosyncrasy, tolerance, tachyphylaxis, and the metabolic disturbances. So we will see in detail how these factors affect on the dose. First one is the age of the patient. Okay. The pharmacokinetics of many drugs changes with the age. So while determining the dose of a drug, the age of an individual is of great significance. So first one is what is meant by pharmacokinetic. Pharmacokinetic is nothing but what our body does to the drug. एखादा ड्रग घेतल्यानंतर आपली बॉडी त्याच्यावरती कशी रिॲक्ट होते किंवा आपली बॉडी त्या ड्रगला काय रिस्पॉन्स देते याला काय म्हणतो आपण, फार्माकोकायनेटिक्स. दॅट इज ADME. ॲब्झॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्युशन, मेटाबॉलिझम अँड एक्सक्रीशन. एखादा ड्रग किंवा डोसेज फॉर्म घेतल्यानंतर काय होतं, त्या डोसेज फॉर्ममधलं ड्रग जे आहे ते बॉडी फ्लुइड्समध्ये डिझॉल्व्ह होऊन ते बॉडीमध्ये ॲब्झॉर्ब केलं जातं. आफ्टर ॲब्झॉर्प्शन त्याचं डिस्ट्रीब्युशन केलं जातं ॲट द रिक्वायर्ड साईट ऑफ ॲक्शन. After that, the drug get metabolized and it is finally excreted. Okay, so हे इव्हेंट्स आपल्या बॉडीमध्ये होतात त्याला आपण काय म्हणतो, दॅट इज फार्माकोकायनेटिक्स. ड्रग घेतल्यानंतर ते आपल्या बॉडीमधून कसं कसं पास होतं आहे किंवा ते बॉडीच्या बाहेर एक्सक्रीट केलं जातं आहे तिथपर्यंत जे काही इव्हेंट्स आहेत, दॅट इज ॲब्झॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्युशन, मेटाबॉलिझम आणि एक्सक्रीशन, याला आपण एकत्रितपणे काय म्हणतो, दॅट इज फार्माकोकायनेटिक. what our body does to the drug. Okay, so that pharmacokinetic so while determining the dose of a drug, the age of an individual is of great significance. Okay, so depending on the age of patient, that is in children, in infants, in adults or in older patient, that pharmacokinetic get वॅरीज. ओके, काही एज ग्रुपमध्ये ड्रगचं ॲब्झॉर्प्शन फास्टली होऊ शकतं, तर काही एज ग्रुपमध्ये ते फास्टली डिस्ट्रीब्यूट केलं जाऊ शकतं. अगेन
काही एजेसमध्ये ते मेटाबॉलाइज केलं जातं किंवा नाही. अगेन एक्सक्रीशनचा रेटसुद्धा प्रत्येक एज ग्रुपनुसार हा वेगळा वेगळा आहे. दॅट इज इन चिल्ड्रन, इन्फंट्स, अडल्ट्स अँड older person. Okay, for example, the children and old people need lesser amount of drug than the normal adult dose because they are unable to extract drugs to that extent as a adults. Okay, so childrens आणि ओल्ड पीपलमध्ये ड्रग एक्सट्रीट करण्याचा रेट हा कमी असतो. त्यामुळे काय होतं आहे, in children and old people the less amount of drug is required. चिल्ड्रन आणि ओल्ड पीपलमध्ये ड्रगची अमाऊंट आपल्याला कमी लागते कारण त्यांचा ड्रग एक्सट्रीट करण्याचा रेट हा कमी असतो ॲज कम्पेअर टू अडल्ट. अडल्टमध्ये ड्रग फास्टली एक्सट्रीट केलं जातं, त्याच्यामुळे डोससुद्धा जास्त लागतो. पण चिल्ड्रन आणि ओल्ड पीपलमध्ये एक्सक्रीशन कमी रेटने होतं आहे, त्याच्यामुळे ड्रगची क्वांटिटीसुद्धा कमी लागते. Again, children can tolerate relatively larger amount of belladonna, digitalis and ethanol, whereas elderly patients are more sensitive to some drug effects. Okay, so you are familiar with all these drugs, that is belladonna. Okay, so it contains active constituent like atropine, scopolamine, hyoscines, which are the anticholinergic drugs. Again, digitalis includes the digoxin, digitoxin, which are the cardiac glycosides. Okay, so children can tolerate higher quantities of this drug as compared to elderly patients because elderly patients are sensitive to these drugs. ते मोर सेन्सिटिव्ह असतात किंवा त्याच्यामध्ये क्विक ॲक्शन मिळते एल्डर पेशंटमध्ये, त्याच्यामुळे एल्डर पेशंटमध्ये आपल्याला डोस कमी लागतो आणि चिल्ड्रनमध्ये तो कदाचित जास्त लागू शकतो किंवा ते चिल्ड्रन जास्त डोससुद्धा टॉलरेट इझिली करू शकतात. अगेन द एक्झाम्पल इज द हिप्नॉटिक्स अँड ट्रँक्युलायझर्स विच मे प्रोड्यूस कन्फ्युजन स्टेट इन देम. ओके, सो इन चिल्ड्रन्स हिप्नॉटिक आणि जे काही ट्रँक्युलायझर ड्रग आहेत ते मोर कन्फ्युजन प्रोड्यूस करू शकतात. सो दिस इज अबाउट द एज. डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप ड्रगची फार्माकोकायनेटिक चेंज होते, दॅट इज त्याचं ॲब्झॉर्प्शन अँड डिस्ट्रीब्युशन, मेटाबॉलिझम आणि एक्सक्रीट होण्याचा रेट हा चेंज होतो. त्यामुळे आपल्याला प्रत्येक ड्रगची क्वांटिटी ही त्या एज ग्रुपनुसार चेंज करावी लागते. ओके, देन नेक्स्ट वन इज द सेक्स. डिपेंडिंग ऑन द जेंडर ऑफ द पेशंट some drugs or some doses of the drug get varies. Generally, women do not always respond to the action of drugs in the same manner as it is done in the men. मेन आणि वुमन्समध्ये प्रत्येक ड्रगला रिस्पॉन्ड करण्याची जी काही पद्धत आहे किंवा ॲक्शन आहे ती वेगळी वेगळी असते. फॉर एक्झाम्पल, मॉर्फिन अँड बार्बिच्युरेट्स मे प्रोड्यूस मोर excitement before sedation in the woman. Okay, so morphine is a CNS acting pain relieving drug and barbiturates, these are the CNS depressants which are used as a anxiolytics, hypnotics, anticonvulsants. ओके, तर हे जे काही ड्रग्ज आहेत ते काय करतात, वुमन्समध्ये एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करतात बिफोर द सिडेशन. जर का आपण हे ड्रग सिडेटिव्ज म्हणून यूज करत असेल इन वुमन्स तर तिथे काय होतं आहे, फर्स्ट प्रायमरली एक्साइटमेंट प्रोड्यूस केली जाते आणि नंतर सिडेशन दाखवतं. अगेन, स्पेशल केअर शुड बी टेकन वेन ड्रग्ज आर ॲडमिनिस्टर्ड ड्युरिंग द मेन्स्ट्रुएशन, pregnancy and the lactation. Okay, so these are the normal physiological changes which occurs in the body of women, that is menstruation,
pregnancy and the lactation. So some drugs are contraindicated during these conditions. For example, the strong purgatives such as aloes should be avoided during the menstruation. Similarly, the drugs which may stimulate the uterine smooth muscle, example is the diastatic purgatives, antimalarial drugs and the ergot alkaloids are contraindicated during the pregnancy. Okay, so purgatives, that is laxatives, antimalarial drugs and the ergot alkaloids produces uterine or which stimulate the uterine smooth muscle. So during the condition of menstruation and the pregnancy, such drugs are avoided. Again, there are certain drugs which on administration to the mother are capable of crossing the placenta and affecting the fetus. For example, alcohol, barbiturates, narcotic and non-narcotic analgesic etc. जसं की अल्कोहोल आहेत, बार्बिच्युरेट्स आहेत, नार्कोटिक किंवा नॉन नार्कोटिक, दॅट इज नॉन स्टिरॉइडल नार्कोटिक अँड नॉन नार्कोटिक अनाल्जेसिक दॅट इज पेन रिलिव्हिंग ड्रग्ज असतील. हे काय करतात, दे कॅन इझिली क्रॉस द प्लॅसेंटा अँड अफेक्ट्स ऑन द fetus. So such drugs are avoided during the pregnancy. Again, the lactation. During lactation, the drugs like antihistamines, morphine and tetracycline which are excreted in the milk should be avoided or given very cautiously to the mother who are breastfeeding to the babies. Again, the drugs like antihistamine drug, morphine or a tetracycline antibiotics, these drugs are excreted through the milk. Okay, if the mother is lactating or breastfeeding, then what happens? That drug get enter in the body of that particular child and which may affect adversely on that child, so that such drugs are contraindicated in the lactating mothers. ओके, तर तुम्हाला हे जे काही एक्झाम्पल सांगितले जातात ड्रग्सचे की कोणत्या प्रकारचे ड्रग कोणत्या कंडिशनमध्ये अवॉइड करायचे आहेत किंवा ते कसा इफेक्ट देत आहेत हे तुम्हाला पर्टिक्युलरली लक्षात ठेवायचं आहे. अगेन हे जे काही ड्रग्स किंवा कॅटेगरीज आहेत ते तुम्ही फार्माकोलॉजीमध्ये स्टडी करतायच, त्यातूनही तुम्हाला काही समजत नसेल किंवा काही प्रॉब्लेम आला तर तुम्ही विचारू शकता. ओके, पण हे एक्झाम्पल्स तुम्हाला एक्झाममध्ये लिहावे लागतात. Then next one is the body weight. The average dose is mentioned either in terms of mg per kg weight or as a total single dose for an adult weighing between 50 to 100 kg. जनरली डोस हा कसा लिहिला जातो, mg per kg. ओके, आयदर mg per kg किती ड्रग आहे ते मेन्शन केलं जातं. देन डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ पेशंट, बॉडी वेट ऑफ द पेशंट, डोस कॅल्क्युलेट केला जातो किंवा काही ड्रगचा ॲव्हरेज डोस दिला जातो. जे काही अडल्ट्स 50 ते 100 kg या वेटमध्ये येतात त्यांच्यासाठी ठराविक एक डोस किंवा कॉन्स्टंट डोस हा अडल्टसाठी कॅल्क्युलेट केला जातो. हाऊएव्हर द डोस एक्सप्रेस इन दिस फॅशन मे नॉट अप्लाय इन केस ऑफ ओबेस पेशंट, चिल्ड्रन अँड मालनरिश्ड पेशंट. पण काय आहे, जर का अडल्ट एज ग्रुपमधला पेशंट हा ओबेस असेल किंवा एक्सेसिव्ह वेट असेल किंवा तो इन केस ऑफ चिल्ड्रन ते जर का मालनरिश असतील तर काय होणार, त्यांचं बॉडी वेट चेंज होतं आहे. सो ड्रगचा डोससुद्धा आपल्याला चेंज करावा लागतो. सो इट शुड बी कॅल्क्युलेटेड अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट. जे काही पेशंटचं वेट आहे त्याप्रमाणे आपण तो डोस कॅल्क्युलेट करायचा. ओके, सो प्रत्येक ड्रगचा mg पर kg, एका किलोसाठी किंवा एका किलो बॉडी वेटसाठी किती अमाऊंट ऑफ ड्रग लागतं हे आपल्याला माहिती असेल तर त्यावरून आपण इझिली त्या पेशंटसाठी किती डोस लागेल हे काढू शकतो डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ पेशंट. The next one is the route of administration. Okay, so different
drugs have different doses depending on the route of administration. For example, intravenous doses of drugs are usually smaller than the oral doses because the drugs administered intravenously enter the bloodstream directly. ते पर्टिक्युलर एका ड्रगचा एक सिंगल ड्रग आहे की जे आपण इंट्रावेनसली सुद्धा घेतोय, दॅट इज ते इंजेक्ट सुद्धा करतोय आणि ओरली सुद्धा घेतोय. पण काय आहे, त्याचा ओरल डोस हा जास्त आहे आणि इंजेक्टेबल डोस जो आहे तो कमी आहे. असं का? बिकॉज जो काही डोस आपण थ्रू इंजेक्शन घेतोय तो आपल्या डायरेक्ट ब्लडस्ट्रीममध्ये जातोय आणि जो डोस आपण ओरली घेतोय तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिझम करून नंतर तो बॉडीमध्ये ॲब्झॉर्ब होतोय. ओके, सो हे असं आहे की जर का ड्रग आपण एखादा इंट्राव्हेनसली घेत असू तर आपल्याला त्याचा डोस कमी लागतो कारण तो डायरेक्टली ब्लडस्ट्रीममध्ये ड्रग आपला एंटर होतो आहे. So due to this reason, the onset of action is quick with the intravenous route, and this might enhance the chances of drug toxicity. So the effectiveness of a drug is controlled by the route of administration. जे काही ड्रग आपण इंट्राव्हेनसली घेतोय ते डिरेक्टली आपल्या ब्लडस्ट्रीममध्ये एंटर होतोय, त्यामुळे आपल्याला ऑनसेट ऑफ ॲक्शन सुद्धा क्विकली मिळते किंवा त्या ड्रगचा इफेक्ट आपल्याला क्विकली मिळतो. पण इंट्राव्हेनसली ॲडमिनिस्टर करण्यासाठी आपण जर का ओरल डोसेस यूज केला किंवा एक्सेसिव्ह ड्रग ॲडमिनिस्टर केलं गेलं तर काय होणार, त्यातून ॲडवर्स इफेक्ट किंवा टॉक्झिक इफेक्टसुद्धा क्विकली प्रोड्यूस केले जाऊ शकतात. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन आपण ड्रगचे डोसेस चेंज केले पाहिजेत. अगेन द टाईम ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन, कोणत्या टायमिंगला आपण ते ड्रग ॲडमिनिस्टर करतोय. द प्रेझेन्स ऑफ फूड इन द स्टमक डिलेज द अब्झॉर्प्शन ऑफ द ड्रग. ओके, आयदर ड्रग आपण एम्प्टी स्टमक घेतोय किंवा फुल स्टमक घेतोय, ते जे काही टाईम आहे ॲडमिनिस्ट्रेशनचं बिफोर मील और आफ्टर मील डिपेंडिंग ऑन दॅट डोस आपला चेंज होतोय. फॉर एक्झाम्पल, द प्रेझेन्स ऑफ फूड इन द स्टमक डिलेज द ॲब्झॉर्प्शन ऑफ ड्रग. जर का स्टमकमध्ये फूड प्रेझेंट असेल तर काय होणार, ड्रगचं ॲब्झॉर्प्शन हे कमी होणार अँड द ड्रग आर मोर रॅपिडली ॲब्झॉर्ब फ्रॉम द एम्प्टी स्टमक. हेच जर का आपण पर्टिक्युलर टॅबलेट किंवा वॉट एव्हर ड्रग आपण एम्प्टी स्टमक घेतलं तर काय होणार, त्याचं ॲब्झॉर्प्शन हे क्विकली होतं आहे. सो द अमाऊंट ऑफ ड्रग which is very effective when taken before a meal may not be that much effective when taken during or after the meal. त्यामुळे काय होणार आहे, आपल्याला एम्प्टी स्टमकमध्ये जो काही ज्या डोसमध्ये आपल्याला इफेक्ट मिळतोय तेवढ्याच डोसने आपल्याला फुल स्टमक किंवा आफ्टर मील्स इफेक्ट मिळणार नाही. कारण का, एम्प्टी स्टमकमध्ये ड्रग फास्टली ॲब्झॉर्ब होते, म्हणजेच काय कमी जरी अमाऊंट असेल तरी आपल्याला इफेक्ट हा लगेच मिळणार. हे जर का स्टमकमध्ये फूड प्रेझेंट असेल तर काय होणार, ॲब्झॉर्प्शन हे कमी होतं, त्यामुळे आपल्याला त्या ठिकाणी ड्रगची क्वांटिटी जास्त ॲडमिनिस्टर करावी लागणार टू गिव्ह अ क्विक इफेक्ट. अगेन द इरिटेटिंग ड्रग्स आर बेटर टॉलरेटेड इफ ॲडमिनिस्टर आफ्टर मील. That is, iron, arsenic and cod liver oil should always be given after meals. Certain drugs आहेत की जे which can causes irritation to the mucous membrane of the stomach. For example, iron, arsenic and cod liver oil. हे काय करतात, आपल्या स्टमकच्या म्युकस मेम्ब्रेनला इरिटेशन करतात. त्याच्यामुळे असे इरिटेटिंग ड्रग्स हे आफ्टर मील्सच घ्यायचे आहेत किंवा स्टमकमध्ये फूड प्रेझेंट असतानाच घ्यायचे आहेत. ओके, टू मिनिमाइज द इरिटेशन कॉज बाय सच ड्रग्स. The next one is the environmental factors. Certain environmental factors सुद्धा ड्रगच्या ॲब्झॉर्प्शनवरती किंवा ॲक्शनवरती इफेक्ट करू शकतात. The daylight is stimulant, enhancing the effect of stimulating drugs and diminishing the effect of hypnotics. जनरली एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स म्हणजे काय,
डे लाईट आणि डार्कनेस. डे लाईट म्हणजे काय, दिवसा. जर का एखादा ड्रग आपण दिवसा घेतलं तर त्याच्यावरती काय इफेक्ट होतो, डे लाईट इज अ स्टिम्युलेटिंग. दिवसाचा जो काही प्रकाश असतो तो काय आहे, स्टिम्युलेटिंग आहे. मग जर का आपण डे लाईटमध्ये एखादं स्टिम्युलेटिंग ड्रग घेतलं तर काय होणार, त्याचा इफेक्ट हा एन्हान्स केला जातो. लाईक कॅफेन. ओके, कॅफेन इज अ सीएनएस स्टिम्युलंट. तर अशा स्टिम्युलेटिंग ड्रगचा इफेक्ट हा डे लाईटमध्ये एन्हान्स केला जातो. पण हेच जर का एखादा आपण हिप्नॉटिक किंवा सिडेटिव्ह किंवा डिप्रेसंट ड्रग डे लाईटमध्ये घेतलं किंवा दिवसा घेतलं तर काय होणार, त्याची ॲक्शन ही मिनिमाइज केली जाते. अपोजिट असल्यामुळे ते मिनिमाइज केली जाते. अगेन डार्कनेस इज अ सिडेटिव्ह. डार्क म्हणजे रात्रीच्या वेळेस जर का आपण एखादा ड्रग घेतलं तर काय होतं आहे, त्यापासून सिडेटिव्ह ॲक्शन प्रोड्यूस होते. फॉर एक्झाम्पल, हिप्नॉटिक्स आर मोर इफेक्टिव्ह ॲट नाईट. हिप्नॉटिक मीन्स वॉट, विच प्रोड्युसेस स्लीप. तर असे हिप्नॉटिक ड्रग्ज आपण जर का रात्रीच्या वेळेस घेतले तर त्यांचा इफेक्ट हा मॅक्झिमाइज केला जातो किंवा एन्हान्स केला जातो आहे, बिकॉज डे लाईट इज अ सिडेटिव्ह. बरोबर आहे. जनरली मानवी चक्रानुसार आपण काय करतो आहे, रात्रीच्या वेळेस माणसं झोपतात. ओके, तर रात्रीची वेळ ही स्लीप टाईम आहे, स्लीपिंग टाईम आहे. ओके, तर अशा वेळेला जर का आपण हिप्नॉटिक ड्रग्ज घेतले तर त्यांचा इफेक्ट एन्हान्स होतो आहे. पण जर का हेच हिप्नॉटिक ड्रग आपण सकाळी घेतले किंवा दिवसाच्या वेळेस घेतले तर काय होतं आहे, त्यांचा इफेक्ट हा मिनिमाइज केला जातो आहे किंवा प्रॉपर सिडेशन त्यातून प्रोड्यूस होत नाही. म्हणून सिडेटिव्ह किंवा हिप्नॉटिक्स हे आपण रात्री झोपताना घेतो. का, बिकॉज डे लाईट इज अ सिडेटिव्ह. तरच त्या हिप्नॉटिक आणि सिडेटिव्हचा इफेक्ट आपल्याला हवा तो मिळू शकतो. अगेन द अमाऊंट ऑफ बार्बिट्युरेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्लीप during daytime is much higher than the dose required to produce the sleep at night. Barbiturate drugs, okay, these are the hypnotic or sedative drugs. They require more dose if they are taken at daylight. जर का आपण दिवसा बार्बिट्युरेट्स घ्यायचे असतील किंवा सेडेटिव्ह ड्रग्स घ्यायचे असतील तर त्याचा आपल्याला मॅक्झिमम किंवा लार्ज डोस लागतो. पण जर का आपण बार्बिट्युरेट्स किंवा हिप्नॉटिक्स हे रात्रीच्या वेळेस घेणार असू तर त्याचा डोस आपल्याला कमी लागतो. अगेन अल्कोहोल इज बेटर टॉलरेटेड इन अ कोल्ड एन्व्हायरमेंट्स दॅन इन समर. अगेन अल्कोहोल जे काय आहे ते कोल्ड एन्व्हायरमेंट्समध्ये जास्त टॉलरेट केला जातो, पण समरमध्ये तो जास्त टॉलरेट केला जात नाही. Then next one is the emotional factors. So emotional or psychological conditions of the patient also affect on the dose of drug. The personality and behavior of a physician may influence the effect of drug, especially the drugs which are intended for the use in psychosomatic disorder. So what is meant by psychosomatic disorder? Psychosomatic are nothing but psychophysiological disorder, or these are the psychological stresses adversely affect the physiological functioning. Psychosomatic म्हणजे काय, psycho means mental आणि somatic means it is physiological. ओके, सो जी काही मेंटल कंडिशन पेशंटची असते ती काय करते, इफ द मेंटल कंडिशन गेट डिस्टर्ब देन इट मे ॲडवर्सली अफेक्ट ऑन द फिजिओलॉजी ऑफ बॉडी. अब जर का आपली मेंटल कंडिशन बरोबर नसेल किंवा त्याच्यामध्ये काही बिघाड झाला तर काय होणार, त्याचा इफेक्ट ॲडवर्सली आपल्या बॉडीवरती होतो किंवा नॉर्मल फंक्शनिंगवरती होतो. त्याला आपण काय म्हणतो, इट इज अ सायकोसोमॅटिक डिसऑर्डर. इट इज सायकोफिजिओलॉजिकल डिसऑर्डर. So what is the point? The personality and behavior of the physician may influence the effect of drug, especially the drug which are intended for use in a psychosomatic disorder. जर का असा एखादा पेशंट आहे की ज्याला सायकोसोमॅटिक डिसऑर्डर आहे, म्हणजेच काय, त्याची मेंटली तो डिस्टर्ब आहे आणि मेंटली डिस्टर्ब असल्यामुळे त्याच्या बॉडीच्या फिजिओलॉजीवरती किंवा नॉर्मल फंक्शनिंगवरती अफेक्ट होतो. तर तुम्हाला असंही उदाहरण माहिती असेल की ठराविक एक ओल्ड एज पर्सन्स असतात
किंवा ओल्ड एज पेशंट असतात की ज्यांना कोणत्याही डॉक्टरकडे जरी नेलं, फॉर एक्झाम्पल जस्ट गुडघे दुखतात किंवा असं काहीतरी नॉर्मल आजार आहे, कोणत्याही डॉक्टरकडे आपण नेलं तरी तो आजार त्यांचा बरा होत नाही. का? कारण त्यांची मेंटॅलिटीच तशी झालेली असते किंवा त्यांनी मेंटली किती डिस्टर्ब असल्यामुळे तो आजार त्यांचा आणखीन बळावत जातो किंवा तो बरा होत नाही. ओके, तर अशा पेशंटना नंतर काय सांगितलं जातं की तुम्ही एखाद्या सायकियाट्रिस्टला भेटून घ्या. ओके, तेव्हा त्यांचा तो आजार बरा होऊ शकतो. तर असे जे पेशंट आहेत की ज्यांना सायकोसोमॅटिक डिसऑर्डर आहे, if they go to the physician, okay, so while counseling to the patient, the personality and behavior of the physician also influence the effect of drug. तो जो काही फिजिशियन आहे त्याने पेशंटला काउन्सिलिंग करत असताना त्याची पर्सनॅलिटी किंवा त्याचं जे काही बिहेवियर आहे ते सुद्धा डायरेक्टली त्या पेशंटच्या इमोशन्सवरती अफेक्ट करत असतं, विच इनडायरेक्टली अफेक्ट ऑन द इफेक्ट ऑफ द ड्रग. अगेन द फिमेल्स आर मोर इमोशनल दॅन द मेल्स अँड रिक्वायर लेस डोस ऑफ सर्टन ड्रग्स. फिमेल्समध्ये सर्टन ड्रग्सचे डोसेस हे कमी लागतात कारण डिपेंडिंग ऑन द इमोशनल कंडिशन ऑफ द फिमेल्स. अगेन द inert dosage forms which are called as placebos, which resemble the actual medicament in the physical properties, are known to produce the therapeutic benefit in diseases like angina pectoris and the bronchial asthma. Again, certain patient which has a chronic diseases like angina pectoris or the bronchial asthma, तर ह्या अशा क्रोनिक डिसीज असलेल्या पेशंट्समध्ये काय होतं आहे, ते इमोशनली डिस्टर्ब झालेले असतात की त्यांना असं वाटत असतं की आपल्याला गोळी घेतल्याशिवाय बरंच वाटणार नाही किंवा मेडिसिन घेतल्याशिवाय बरंच वाटणार नाही. तर अशा पेशंटमध्ये काय केलं जातं, डॉक्टर्स त्यांना प्लॅसिबो प्रिस्क्राईब करतात. ओके, तर आता हे प्लॅसिबो म्हणजे काय? प्लॅसिबो दीज आर द इनर्ट डोसेज फॉर्म और दीज आर द डोसेज फॉर्म विदाउट ड्रग. ओके, प्लॅसिबो म्हणजे काय? दीज आर द डोसेज फॉर्म विदाउट ड्रग, बट दॅट डोसेज फॉर्म आर रिझेम्बल टू द ॲक्च्युअल मेडिकामेंट इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज. फॉर एक्झाम्पल अंजाना पेक्टोरिसमध्ये जर का आपण नायट्रोग्लिसरीन हे ड्रग त्या पेशंटला डॉक्टरने प्रिस्क्राईब केलेलं आहे की जे त्याला थ्रू आउट लाईफ घ्यायचं आहे. ओके, पण सो तो पेशंट जेव्हा ते औषध घ्यायला लागतो तर त्याला काय वाटत असतं की आपण हे औषध घेतल्याशिवाय आपल्याला बरं वाटणार नाही किंवा आपल्याला काहीतरी होऊ शकतं, त्यामुळे रोज त्याला औषध घेण्याची सवय लागलेली असते. पण त्या जर का पेशंटला ॲक्च्युअल औषधाची गरजच नसेल तर डॉक्टर काय करतात, त्याला प्लॅसिबो प्रिस्क्राईब करतात. ओके, प्लॅसिबो म्हणजे काय? सेम जसं पेशंट आधी जे काही टॅबलेट घेत होता तशीच टॅबलेट असते, पण ती विदाऊट ड्रग, फक्त त्याच्यामध्ये इनर्ट मटेरियल ॲड केलेले असतात. ओके, असं का करतात? कारण त्या पेशंटची मेंटॅलिटी तशी झालेली असते की आपल्याला औषध घेतल्याशिवाय बरं वाटणार नाही, म्हणून त्यांना डॉक्टर्स प्लॅसिबो प्रिस्क्राईब करतात. सो त्या पेशंटने जरी विदाऊट ड्रग एखादा डोसेज फॉर्म घेतला तरी मेंटली तो आजार किंवा त्या आजाराशी लढण्यासाठी ते मेंटली प्रिपेअर होतात पेशंट. ओके, तर हे अशा पेशंटमध्ये प्लॅसिबोसुद्धा प्रिस्क्राईब केले जातात. द नेक्स्ट वन इज द प्रेझेन्स ऑफ डिसीज. ड्रग्स like barbiturates and chlorpromazine may produce unusually prolonged effect in the patient having the liver cirrhosis. If that particular patient has a chronic diseases like diabetes, hypertension, liver cirrhosis, kidney failure, okay, then some doses of the drugs may get varies depending on the disease condition of the patient. For example, if the patient has a liver cirrhosis,
that is damaged liver, then the drugs like barbiturates and chlorpromazine may produce unusually prolonged effect. बार्बिट्युरेट्स आणखीन क्लोरप्रोमाझाईन हे ड्रग जर का आपण लिव्हर सिरोसिस असणाऱ्या किंवा लिव्हर डॅमेज असणाऱ्या पेशंटना दिले तर काय होतं आहे, त्या पेशंटमध्ये बार्बिट्युरेट्स आणि क्लोरप्रोमाझिन ह्यांचे अनयुज्युअल प्रोलॉंग इफेक्ट दाखवले जातात. म्हणजेच का जास्त काळापर्यंत ते ड्रग बॉडीमध्ये तसेच राहतात आणि त्याच्यामुळे त्यातून अनयुज्युअल किंवा अनडिझायर्ड प्रोलॉंग इफेक्ट त्या ड्रगचा मिळत राहतो किंवा ते ड्रग प्रॉपरली मेटाबॉलाइज होत नाही कारण तो पेशंटचं लिव्हर डॅमेज आहे. ओके. अगेन स्ट्रेप्टोमायसिन इज एक्सक्रीटेड मेनली बाय द किडनी may prove toxic if the kidney of the patient is not working properly. Again, streptomycin is excreted through the kidney, but that particular patient has a kidney failure. Then what happens? The streptomycin will not get excreted properly or completely through the body. त्यामुळे स्ट्रेप्टोमायसिनची टॉक्झिसिटी त्या पेशंटमध्ये प्रोड्यूस केली जाऊ शकते. अगेन ड्युरिंग फीवर अ पेशंट कॅन टॉलरेट हाय डोसेस ऑफ अँटीपायरेटिक्स देन अ नॉर्मल पर्सन. ओके. अँटीपायरेटिक आर द ड्रग विच lowers the temperature of body, okay, which are taken to treat the fever. So the patient if the patient has a fever, then large doses can be tolerated, but नॉर्मल पर्सन और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जर का पेशंटचं असेल तर ते हायर डोसेसचं टॉलरेट करू शकणार नाही. ओके. सो ड्युरिंग फीवर हाय डोसेस ऑफ अँटीबायोटिक कॅन बी टॉलरेटेड दॅन द नॉर्मल पर्सन or the person with the normal body temperature. The next one is the accumulation. The drugs which are slowly excreted may build a sufficient high concentration in the body and produce toxic symptom if it is repeatedly administered for a long time. For example, digitalis, imetine and the heavy metals. Accumulation म्हणजे काय? एखादा ड्रग आपल्या बॉडीमध्ये ॲक्युम्युलेट होत जातं किंवा साचत जातं. सो व्हाय दिस हॅपन? बिकॉज द ड्रग विच आर स्लोली एक्सक्रीटेड, ज्या ड्रगचं एक्सक्रिशन बॉडीमधून स्लोली होतं आहे ते ड्रग काय होतात, बॉडीमध्ये ॲक्युम्युलेट व्हायला सुरुवात होते. अँड बिकॉज ऑफ द ॲक्युम्युलेशन दे प्रोड्युसेस टॉक्झिक सिम्पटम टू द पेशंट. फॉर एक्झाम्पल डिजिटॅलिस. ओके. डिजिटॅलिस गेट slowly excreted to the body through the body, and if we take a repeated doses of digitalis again and again, then what happens? The over doses get accumulated in the body, and that accumulated drug produces toxic effect on the patient. So this occur due to accumulative effect of the drug. The cumulative effect are usually produced by slow excretion, degradation and rapid absorption of drug. ओके. आता हे ॲक्युम्युलेशन कशामुळे होतं? आयदर स्लो एक्सक्रिशन किंवा डिग्रेडेशन अँड रॅपिड ॲब्झॉर्प्शन ऑफ द ड्रग. सो समटाइम्स अ क्युम्युलेटिव्ह इफेक्ट इज डिझायर्ड इन ड्रग्स लाईक फिनोबार्बिटन इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी. So phenobarbital is a drug which is given in the treatment of epilepsy. In that case, the cumulative effect is beneficial to that patient, which gives a prolonged effect on the patient. The next one is the additive effect. When the total pharmacological action of two or more drugs administered together is equivalent to the sum of their individual pharmacological action, the phenomenon is called as additive effect. Okay. Additive means what? Sum. Okay. When total pharmacological action of the two drugs administered together is equivalent to the sum of their individual pharmacological action. दोन ड्रग्सची जी काही डिझायर्ड फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन आहे, if that particular two drugs are given together, then what happen?
they produces action which is equivalent to the sum of the action of two drugs. दोन ड्रग्सची ॲक्शन जी काही आपल्याला इंडिव्हिज्युअली मिळणार होती त्या ॲक्शन जर का आपण त्यांची सम केली किंवा त्यांचे ॲडिशन केल्यानंतर जी काही इफेक्ट मिळेल आपल्याला त्याला आपण म्हणतो ॲडिटिव्ह इफेक्ट. फॉर एक्झाम्पल, इफ ए ड्रग प्रोड्युसेस therapeutic action equivalent to 5 and B drug produces therapeutic action equivalent to 5. If that A and B drugs are given together, then their pharmacological action is equivalent to the 10. That is 5 of A and 5 of B. दोघांचे ॲडिशन होऊन जो काही इफेक्ट मिळतो आपल्याला त्याला आपण म्हणतो ॲडिटिव्ह इफेक्ट. फॉर एक्झाम्पल, कॉम्बिनेशन ऑफ इफिड्रिन अँड अमिनोफायलिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रॉन्कायल आस्थमा. Okay, so ephedrine and aminophylline, these are the drugs which are given in the bronchial asthma and they are given in the combination to give a additive effect. त्या दोन्ही ड्रगचा ॲडिटिव्ह इफेक्ट मिळून आपल्याला मॅक्झिमम थेरॅप्युटिक ॲक्शन ब्रॉन्कायल अस्थमामध्ये मिळतो. The next one is the synergism. When two or more drugs are used in the combination form, their action is increased. The phenomenon is called synergism. Okay, what is meant by synergism? When two or more drugs are used in the combination, their action is increased. The phenomenon is called as synergism. Again, same here. If the A drug produces therapeutic action equivalent to 5 and B drug produces therapeutic action equivalent to 5. If that two drugs, that is A and B, are given together, then their therapeutic actions are equivalent to 7 plus 7. Means what? असे काही ड्रग्ज आहेत की जे आपण एकत्रितपणे ॲडमिनिस्टर केले किंवा कॉम्बिनेशनमध्ये ॲडमिनिस्टर केले तर काय होतं आहे, ते प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल ड्रग्सची ॲक्शन वाढवतात. म्हणजेच ए ड्रगची ॲक्शन जी काही 5 होते ती 7 होते आणि बी ड्रगची जी काही ॲक्शन 5 होती ती अगेन 7 किंवा 8 होते. म्हणजेच काय होतं आहे, त्यांच्या प्रत्येकाच्या इंडिव्हिज्युअल ॲक्शनचा जी काही ॲक्शन होती त्यापेक्षा जास्त ॲक्शन ते प्रोड्यूस करतात. त्याला आपण म्हणतो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. फॉर एक्झाम्पल, प्रोकेन अँड ॲड्रिनालिन कॉम्बिनेशन इन्क्रीजेस द ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन ऑफ प्रोकेन. ओके, जर का प्रोकेनसोबत आपण ॲड्रिनालिन दिलं तर काय होतं आहे, ॲड्रिनालिन हे प्रोकेनची ॲक्शन एन्हान्स करतं आहे. याला आपण काय म्हणतो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. एक ड्रग दुसऱ्या ड्रगची ॲक्शन वाढवतं. द नेक्स्ट वन इज द अँटागोनिझम. when the action of one drug is opposed by the other drug on the same physiological system is known as drug antagonism. If the two drugs has contrast action, then they opposes or neglect each other actions. The use of antagonistic response to the drug is valuable in the treatment of poisoning. ओके, अँटागोनिझममध्ये काय केलं जातं आहे, एक ड्रग दुसऱ्या ड्रगचे ॲक्शन मिनिमाइज करते किंवा ते काउंटरॲक्ट होतात किंवा अपोजिटली ॲक्ट होतात, त्यामुळे त्यांची ॲक्शन ही न्यूट्रलाइज केली जाते. पण अँटागोनिझम इज बेनिफिशियल इन केस ऑफ पॉयझन ट्रीटमेंट ऑफ पॉयझनिंग. जर का पॉयझनिंग झालं असेल तर त्या ठिकाणी आपला अँटागोनिस्टिक इफेक्ट बेनिफिशियल ठरतात. कारण का, जे काही पॉयझन आहे त्याच्या अपोजिट आपण एखादा ड्रग ॲडमिनिस्टर केला तर काय होणार, त्या पॉयझनचा इफेक्ट न्यूट्रलाइज केला जातो. मिल्क ऑफ मॅग्नेशिया इज गिवन इन द ॲसिड पॉयझनिंग बिकॉज अल्कलाइन इफेक्ट ऑफ मिल्क ऑफ मॅग्नेशिया न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ॲसिड पॉयझनिंग. ओके, जर का ॲसिड पॉयझनिंग झालं असेल त्याच्यामध्ये आपण मिल्क ऑफ मॅग्नेशिया तो पॉयझन न्यूट्रलाइज करण्यासाठी देऊ शकतो. तर मिल्क ऑफ मॅग्नेशिया हे अल्कलाइन आहे आणि ॲसिड, ओके, ॲसिड आणि अल्कली जर का एकत्र आले तर काय होणार, त्यापासून न्यूट्रल फॉर्म्युला तयार होते. ओके, तर तो ॲसिड पॉयझनिंगचा किंवा ॲसिडचा इफेक्ट हा न्यूट्रलाइज केला जातो आहे. अगेन, when adrenaline and acetylcholine are given together, they neutralize the effect of each other due to the antagonism because adrenaline is a vasoconstrictor
and acetylcholine is a vasodilator. Okay, again the adrenaline and acetylcholine, these two drugs has opposite effect. ॲड्रिनालिन हे वॅसोकॉन्स्ट्रिक्टर आहे की जे ब्लड वेसलचं कॉन्स्ट्रिक्शन करतं, आणि ॲसिटाइलकोलिन हे वॅसोडायलेटर आहे की जे ब्लड वेसलचं डायलेशन करतं. जर का हे दोन्ही ड्रग आपण एकत्र घेतले तर काय होणार, एकमेकांचा इफेक्ट न्यूट्रलाइज केला जाणार. त्याला आपण काय म्हणतो, दॅट इज अँटागोनिझम. दोन ड्रगची ॲक्शन किंवा मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन ही अपोजिट असेल तर त्यापासून मिळणारा इफेक्ट हा काय, आपल्याला न्यूट्रल इफेक्ट मिळतो किंवा कोणताही इफेक्ट मिळत नाही. एकमेकांचे ॲक्शन ते अपोज करतात किंवा न्यूट्रल करतात. The next one is the idiosyncrasy. Idiosyncrasy is nothing but the allergic effect to the drug, or it is an extraordinary response to a drug which is different from its characteristic physiological action is called idiosyncrasy. Again, the word idiosyncrasy has now been replaced by the term drug allergy. Some patients produces allergy to a particular drug. ओके, एखाद्या पेशंटला एखाद्या ठराविक एखाद्या ड्रगची ॲलर्जी असते किंवा ते त्याला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इफेक्ट किंवा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स करतात, ॲलर्जी कंडिशन प्रोड्यूस करतात. फॉर एक्झाम्पल, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ॲस्पिरिन मे कॉज गॅस्ट्रिक हिमरेज अँड स्मॉल डोस ऑफ क्विनिन मे प्रोड्यूस रिंगिंग इन द इयर. ओके, पेनिसिलिन आहे किंवा अदर पेनकिलर्स आहेत की जे काय करतात, ठराविक एका पेशंट्समध्ये ॲलर्जी प्रोड्यूस करतात किंवा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स त्यांना देतात, विच आर डिफरंट फ्रॉम द कॅरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन ऑफ द ड्रग. ओके, सो ॲस्पिरिन इज गिवन ॲज painkiller or it may be given in the okay, so aspirin is an antiplatelet drug. It causes hemorrhage in the certain patient, that is gastric bleeding cause करतात किंवा काय quinine may produce a ringing in the ear. So some persons are sensitive to the penicillin and sulfonamide because they produce severe toxic symptoms. किंवा काही पेशंटमध्ये पेनिसिलिन किंवा सल्फोनामाइड अँटीबायोटिकची सुद्धा ॲलर्जी असते. ओके, सो आयडियोसिंक्रेसी मीन्स इट इज ड्रग ॲलर्जी. एखाद्या ड्रगचं एखाद्या पेशंटना ॲलर्जी असते किंवा ते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स त्या ड्रगला देतात, त्याला आपण म्हणतो ड्रग ॲलर्जी. तर एक्झाम्पल आहे ॲस्पिरिन की जे काही पेशंटमध्ये गॅस्ट्रिक ब्लिडिंग करू शकतं. क्विनिन आहे की जे काही पेशंटमध्ये रिंगिंग, इयरमध्ये रिंगिंग साऊंड प्रोड्यूस करू शकतं. अगेन some patients are allergic to the penicillin and sulfonamide antibiotics. The next one is a tolerance. When an unusually large dose of a drug is required to elicit an effect ordinarily produced by the normal therapeutic dose of the drug, the phenomenon is known as tolerance. Tolerance means what? When an unusually large dose of a drug is required. जो काही युजुअल रिकमेंडेड डोस आहे त्यापेक्षा जर का जास्त डोस आपल्याला लागत असेल टू गिव्ह अ नॉर्मल थेराप्युटिक इफेक्ट. एखाद्या पेशंटमध्ये नॉर्मल थेराप्युटिक इफेक्ट मिळवण्यासाठी आपल्याला दिलेल्या रिकमेंडेड डोसपेक्षा जास्त डोस जर का लागत असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, ड्रग टॉलरन्स. दॅट फिनॉमिनन इज नोन एज टॉलरन्स. So, for example, smokers can tolerate nicotine. Alcoholic can tolerate large quantity of alcohol. Okay, smokers can tolerate nicotine. Or more quantity of nicotine is required to achieve a
डिझायर्ड थेराप्युटिक ॲक्शन इन द स्मोकर्सना निकोटीनचा डोस हा जास्त द्यावा लागतो टू अचीव अ डिझायर्ड थेराप्युटिक ॲक्शन. अगेन द ड्रग टॉलरन्स इज ऑफ 2 टाइप्स, ट्रू टॉलरन्स अँड द सुडो टॉलरन्स. What is meant by true tolerance? True tolerance which is produced by oral or parenteral administration of the drug, and the pseudo tolerance which is produced only to the oral route of administration. एक आहे ट्रू टॉलरन्स म्हणजे खरा टॉलरन्स, दॅट इज जर का एखादा ड्रग आपण विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ओरल अँड पॅरेंटल ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग. एखादा ड्रग जे आपण ओरली आणि पॅरेंटली जरी ॲडमिनिस्टर केलं तरी त्याचा लार्ज डोसच लागत असेल तर त्याला आपण म्हणतो ट्रू टॉलरन्स. आणि सुडो टॉलरन्स म्हणजे काय? आभास. ओके, सुडो टॉलरन्स मीन्स विच इज प्रोड्यूस ओनली टू द ओरल रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन. जर का आपल्याला ओरल डोसच जास्त लागत असेल फक्त तर त्याला आपण सुडो टॉलरन्स म्हणतो. The next one is a tachyphylaxis. It has been observed that when certain drugs are administered repeatedly at a short intervals, the cell receptor get blocked up and pharmacological response to the particular drug is decreased. Okay, tachyphylaxis means what? If a certain drugs are administered repeatedly at a short intervals, एखादा ड्रग आपण जर का रिपीटेडली शॉर्ट इंटरवल्समध्ये घेत असू तर काय होतं आहे? द सेल रिसेप्टार्स गेट ब्लॉक अप अँड फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू दॅट पर्टिक्युलर ड्रग इज डिक्रीज. ते ड्रग रिपीटेडली घेतल्यामुळे काय होते? सेलचे रिसेप्टर्स ब्लॉक केले जातात. त्यामुळे जेव्हा आपण जेव्हा आपल्याला ॲक्च्युअल गरज असेल तेव्हा जर का ते ड्रग घेतलं तर काय होतं आहे? त्या ड्रगची प्रॉपर ॲक्शन मिळत नाही किंवा त्या ड्रगचा रिस्पॉन्स हा कमी होतो. सो द डिक्रीज रिस्पॉन्स कॅन नॉट बी रिव्हर्स बाय इन्क्रीजिंग द डोस अँड दिस फिनॉमिनॉन इज नोन ॲज टॅकिफिलॅक्सिस ऑर द ॲक्यूट टॉलरन्स. तर अशा वेळेस जर का आपण एक्सेसिव्ह जरी डोस घेतला तरी त्या ड्रगचा इफेक्ट हवा तेवढा प्रोड्यूस केला जात नाही. फॉर एक्झाम्पल इफिड्रिन when given in the repeated doses at short intervals in the treatment of bronchial asthma may produce very less response due to tachyphylaxis. ओके, जे काही अस्थमॅटिक पेशंट आहे त्याच्यामध्ये इफिड्रिनचा टॅकिफिलॅक्सिस होऊ शकतं. सिमिलरली ड्रग लाईक एम्फिटामाइन, कोकेन अँड नायट्रेट्स बिहेव इन दिस वेज. एखादा ड्रग जर का आपण रिपीटेडली घेतलं तर काय होतं आहे? सेल रिसेप्टर ब्लॉक केले जातात आणि जेव्हा आपल्याला त्या ड्रगची ॲक्च्युअल गरज असते त्यावेळेस जरी ते ड्रग आपण लार्ज डोसेसमध्ये घेतलं तरीही त्यातून डिझायर्ड ॲक्शन आपल्याला मिळत नाही. मग अशा वेळेला आधी ड्रग चेंज करावं लागतं किंवा ट्रीटमेंट आपल्याला चेंज करावी लागते. दॅट इज नोन ॲज टॅकिफिलॅक्सिस. ओके, सो दीज आर द 15 फॅक्टर्स विच अफेक्ट्स ऑन द dose of drug in the different ways. Okay, so this point is important as per the exam point of view. एक्झाममध्ये तुम्हाला हे नक्की विचारलं जातं, त्यामुळे तुम्हाला 15च्या 15 पॉईंट्स माहिती असले पाहिजेत. प्लस त्याच्यामध्ये जे काही टिपिकल एक्झाम्पल्स आपण बघितले ते सगळे एक्झाम्पल्स तुम्हाला माहिती असले पाहिजेत. ओके, अगेन इफ यू हॅव एनी डाऊट देन प्लीज आस्क टू मी. So we will stop here and thank you for your attention.